let us come to the topic. So in a previous class, we studied about the refraction, and also we have discussed about its definition, and also we have taken two major concepts, that is whenever a light enters from rarer medium to the denser medium, what will happen? The light is bent towards the normal, and also when the light travels from denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. These two concepts we have discussed in the last class. So these two examples for those two sentences. So that means how the light will bends when it enters from rarer to denser, denser to rarer. So look at these two diagrams. In a previous class, we have discussed about these two. Okay, let us, we have to move for the, that is very important. Okay. So look at this one. Refraction of light through a rectangular glass slab. Whether the screen is clearly visible to all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, fine. So look at here, look at this diagram. Whenever you can take any glass slab, particular thickness, it has a particular thickness. So you start to pass light rays through the glass slab. What will happen? So that we can observe how the light will refract here. So look at, when a ray of light passes through a rectangular glass slab, it gets bent twice at the air glass interface and at the glass air interface. ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವ್ದಿದು? ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲಿಂದ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. I will name it as A, B, C, D. This is the glass slab. So when the light enters from air to glass, look at the light in the glass slab gets bent towards the normal, because air is the rarer medium and glass is the denser medium. So that's why it bending towards the normal. So this is normal. The angle between normal to the incident ray is called angle of incidence, that is I, and the angle between normal to the refracted ray is known as the angle of refraction, that is R. You should have to know. Okay now. So this is the light, and again the light is comes here, it again passes from denser. Look at, so the glass slab is the denser medium. Again it comes at a denser medium to the rarer medium. As you know that the previous statement, whenever light travels from denser to the rarer medium, it bends away from the normal. Look at this ray. Yes, it bends away from the normal. Okay, so this ray is nothing but emergent ray. We call it as that ray is known as the emergent ray. ಇದಕ್ಕೆ emergent ray ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ರೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಹೌದಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಥಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಗೇನ್ ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಒಳಗಿದೆ ಲೈಟು, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ರಿ? ಸೊ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೂ ಏನಾಗತ್ರಿ? ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರ್ ಆಗುವಾಗ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೇಗೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವಾಟ್? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ?
angle of emergence. ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. So this is the incident ray. Okay, this is the incident ray. So I is angle of incidence. Okay, and this is the normal, as you know that. And the angle of refraction, that means the angle between the refracted ray and the normal is known as the angle of refraction. And this is refracted ray. Okay, this is the entirely glass slab. Now, so again here light falls at this particular space. So now after refraction it will emerge out from the glass. That is called as the angle of emergence. So, and this is called as the emergent ray. So actually look at this is the, if you think that the ray comes in that way, but actually after refracted ray it enters here. That means the exactly the difference between this ray to this ray, that is called as the displacement. ನೋಡ್ರಿ actually ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ರೇದು. actually ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಹೋದಂತ ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಆದಂತ ಲೈಟ್ ರೇ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವ. ದೀಸ್ ಟು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಎರಡರದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದೀಸ್ ಟು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಹಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is a simple process. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, light enter from air medium to the denser, the light ray bend towards the normal. Again denser medium to the rarer medium, the light ray bends away from the normal. This is called as the emergent ray, and this is the emergent angle of emergence. This is the angle of incidence. Okay, this is the angle of emergence, E, small letter E, you should have to know. And entirely this is the rectangular glass slab. ABCD is a rectangular glass slab. So here light gets refracted twice, 2 times ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ from ಎಲ್ಲಿಂದ through rectangular glass slab bent twice at air to glass. ಎಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ ಇಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ಏರ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 times ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ಲಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2 times ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? And the emergent ray is parallel to the incident ray and displaced through distance. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ and the difference between these two rays is nothing but displacement. Simple is that. Okay na? Do you know how the refraction happens in a rectangular glass slab? Rectangular glass slab ಒಳಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಏರ್ಲಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ಏರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏರ್ಲಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುವಾಗನು ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರ್ ಇಸ್ ದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಇಸ್ ದ ರೇರರ್, therefore it enters from denser to rarer. That means the emergent ray is bending away from the normal. Simple is the simple concept is. But you know that this ray and the emergent ray and the incident ray are parallel to each other. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದು ಬರಿಬೇಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So look at, this is very important now. Yes, ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್. ಇದು ನೋಡಿರ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಾಣ್ತಾವ, ಹೌದಾ, ಸಮೀಪ್ ಕಾಣ್ತಾವ.
ಈವನ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾ? ಎದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರಿಸಮ್ ಗಿಸಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣ್ತಾವ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಮತ್ತೆ? ಹಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಓ ಎಸ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಿಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಂಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬ್ರೆಕ್ ಆದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ವೈ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೆಕ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಿಶ್ಗೆ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೇನು ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾಗ ಇರಲ್ಲದು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಫಿಶ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ರಿ, ಲೆಮನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲದು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತದು. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಮೋಸ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಗ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ರೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ರೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ರೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದ? ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, now come to the laws of refraction of light. You know that in the previous, as I told that reflection and refraction, if you study about the laws of reflection, entirely refraction, about the reflection, so a little bit refraction is quite easier than the reflection. So ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇದ ಎರಡು ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ that is I, and angle of, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ angle of refraction that is small r, and normal r ಅಲ್ಲ, and ಅಂದ್ರೆ ಇದು, and normal are lie in the same plane, or lie in the
ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ಆರ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ incident ray, refracted ray and normal are lie in the same plane. This is the first law of refraction. ಒಂದನೇದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಲ್ಲೇ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಆಂಗಲ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಎಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, sine angle of incident and sine angle of refraction are in the constant ratio. For example, ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದಾಗ ಸೈನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡರದು ರೇಷಿಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೈನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಎರಡರದ್ದು ಆಂಗಲ್ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಾನು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಇವೆರಡು ಲಾ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಎರಡರದ್ದು ಎಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ at the point of incidence ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಇಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ and normal, or you can simply write incident ray and refracted ray and normal are lie in the same plane. Ist balbitre okay first. And the second one, okay, the ratio of the sine angle of incidence. Nodri, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. Is for the light of given color and for the given pair of media. Andre ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪೇರ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ, ಆ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಳಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದು. ದಿಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೀತೀರಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದು ಇದು ಹೌದಾ. ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ it is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection is a constant. This is the second law. This is the second law. ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. Okay, this is the sin I by sin R is equals to
ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎರಡು ಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ರಿ? ಡು ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಟು ಲಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The first law is incident ray, refracted ray and normal are lie in the same plane. Second law, the ratio of the sine angle of incidence, sine angle of refraction is equals to constant, is constant, or sine I by sine r is equals to constant. So these two. So 100% it may be asked in the annual examinations. You should have to be know. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಾ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದೇ ಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? Now come to the next topic, the refractive index. This is very important. ಇದು ಏನಿದಲ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆರೋಸಿನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಮಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ that means how much that media bends the light ray. ಆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಾಟರ್ ಆ ಲೈಟ್ ರೇ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈ ಹೌ ಮಚ್, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅದೇ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ first one, look at this one. The first one, the value of refractive index for given pair of media. For example, ನಿಮ್ಗೆ ಬರೇ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಡ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೀಡಿಯಾದೊಳಗ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, its speed of light is also changes. So what the meaning of the refractive index is gives us the value of refractive index for a given pair of media depends upon the refractive index. Either may depends idagide speed of light in the two media, speed of light in the two media. ಇವು ಎರಡರದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಡು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆನೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Speed of refractive index is nothing but the speed of light in these two particular media.
ಅವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ medium 1 into medium 2, whatever the medium it may be, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಲಿ ಅದು. ನಾವು 1 and 2 ತಗೋಣ, medium 1 and medium 2 ಅಂತ ತಗೋಣ. either it may be denser or rarer, don't bother about that one. First we have to consider when light ray travels from medium 1 into the medium 2. Just assume that let v1 be the speed of light in the medium 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ v1 ಈಗ medium 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಮೀಡಿಯಂ 1 ಇಸ್ ದೇರ್. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ, v1. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ v2 ಬಿ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ 2. ಮೀಡಿಯಂ 2 ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು? ಮೀಡಿಯಂ 2 ನಲ್ಲಿ v2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. v1 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ 1, v2 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಂ 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 into the medium 1 and speed of light in medium 2. This is usually represented by the symbol n1 n21. Yes, ಇದೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೀಡಿಯಂ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು? ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಪರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಂ 1, this is medium 1 and this is medium 2 and this is the velocity of light in medium 1, this is velocity of light in medium 2, v1 v2. Now if you want to find the refractive index of the medium 2, ಇದ್ರದ್ದು m2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. m2 ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮೀಡಿಯಂ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀಡಿಯಂ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ, ಇದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು? ಇದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದು? ನಾವು m1 ತಗೊಂಡಿವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀಡಿಯಂ 1 that is very important. This is the refractive index of the medium 2 is the ratio of the speed of light in medium 1, v1, speed of light in medium 1 and speed of light in medium 2. ನೋಡ್ರಿ, v1 by v2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ refractive index of the medium 2. This is the refractive index of the medium 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕ n ಹಿಂಗ n ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ n ಅಲ್ಲ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಬಲ್. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? n21 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. n21 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯದ್ದು ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ನೋಡ್ರಿ, n21 ಅಂದ್ರ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರೇಟರ್ ಒಳಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 ತಗೋಬೇಕು, v1. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ನೀವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿರಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, v1 by v2. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? refractive index of the second medium n21 is speed of light in medium 1
with respect to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. This is the refractive index of the second media. Hagadre, if you want to find the refractive index of the medium 1 andre aವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? V2 by V1. V2 by Absolutely very good. V2 by V1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? N12. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. N12 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹೌದಾ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀಡಿಯಂ, ಈ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿರ್ತೀರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ N1 ಅಂದಾಗ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ V1 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ? V2. N12 is equal to V2 by V1. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ, look at N21 is nothing but speed of light in medium 1, that is V1. Speed of light in medium 2, that is V2. Therefore N21 is equals to V1 by V2. That means speed of light in V1, that means speed of light in medium 1, and V2 is speed of light in medium 2. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. NAG ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ NAG ಅಂದ್ರ ಎ ಅಂದ್ರ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಜಿ ಅಂದ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ? ಇದು ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ? Speed of light in glass. Refractive index of light in Glass. air. Refractive index of the air ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ? ರೇಷಿಯೋ VG by G by A. VG by VA. Very good. Velocity of light in glass divided velocity of light in air. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NGA ಅಂದ್ರೇನು? VA by VG. ಹೇಳ್ರಿ. VA by VG. VA by VG. So refractive index of the glass is nothing but VA by VG. VA means speed of light in air media, velocity of light in glass media. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ಅಂತ V1 by V2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ N21 ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ therefore that means speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. Therefore that is equal to V1 by V2. This is the actual meaning. ಓಕೆನಾ? And then next ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆತ. ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಂ 2 ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ N12. ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಅಂತ ಇರ್ತ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ? medium 2. Medium 2. Very good. Medium 2 divided by speed of Medium light 1. Medium 1. in medium 1. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? V2 by V1. V2 by V1. Very good. Look at this one. N12 is equal to speed of light in medium 2, speed of light in medium 1 is equals to V2 by V1. Correct? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So, okay, ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Is there any doubts about the refractive index?
refractive index is nothing but the speed, calculating the speed of light in a two pair of media. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೌ refractive index is nothing but any, you can take any two media. For example, I will take medium 1 as glass, medium 2 as petrol. ನೋಡ್ರಿ, medium 1 ಅನ್ನೋದು ನಾ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, medium 1 ಅನ್ನೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, medium 2 ಅನ್ನೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಎನ್ ಪಿ LPG ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, VP by VG. VG divided by VP. Very good. VG by VP. If you want to find the refractive index of the glass with respect to petrol andaga, VP divided by very good, VP by VG. So these two are important. Okay na? Idu refractive index nentirli. Now come to the topic absolute refractive. Mute madri. Now come to the absolute refractive index. This is very important. So now come to this topic, that is refractive index. Absolute, ಈಗ refractive index is different and absolute refractive index is different. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ absolute refractive index ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಫಿಕ್ಸ್. And another media, you can take any one media. ತಿಳಿದಲ್ಲ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ನೌ. if medium 1 is vacuum or air, medium 1 ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಏರ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇದು absolute refractive index ಗೆ. Look at, I am using the word absolute refractive index, not only refractive index. Refractive index is common for any two pair of media, but here absolute refractive index is the pair of one vacuum or air and another is the, you can consider with any one medium. Now look at, if medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of the medium 2 is considered with respect to the vacuum. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಂ 2, ಅದ್ರದ್ರ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಜೊತೆ, ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಏರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. Once again, I will read it. If medium 1 is air or vacuum, then the refractive index of medium 2, if you want to find the refractive index of the medium 2, that is considered with respect to medium 1, that is vacuum. With respect to vacuum, this is called absolute refractive index of the medium. Absolute refractive index of the medium. So this is the definition of the absolute refractive index of the media. Next, so how to find the absolute refractive index of the media? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, absolute refractive index ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ, NM ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್, ಇದು NM ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ M ಅನ್ನೋದು ಎನಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, that is the air media. That is air or vacuum is the final, ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ಇದು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಲೈಟ್, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ ಲಿಂದನೇ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಆದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಲೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏರ್ ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ NM, that means only NM ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ, ಎನಿ ಮೀಡಿಯಾ. So that means speed of light in air, you should have to take speed of light in air and speed of light in medium. So with respect to air or vacuum, that is
absolute refractive index. So as I told in the previous class, the speed of light in vacuum, that is considered as c. How much the speed of light in vacuum? Vacuum ಒಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 3 into 10 to the power 3 into 10 raised to 8 meter per second. Is it right? yes sir. So this is the okay. Okay. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಅದೊಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ Nm is equal to C by V. That means refractive index of a media, absolute, not only refractive index, it is absolute refractive index. Absolute refractive index of a media is nothing but the speed of light in vacuum by speed of light in any media, that is V. Okay, now this is absolute refractive index. Now come to the, yes, these are the absolute refractive index. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇವೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇವೇ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1.003. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, 1.003. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಸಾರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಸಿ ಬೈ ವಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತು ಗೊತ್ತಾ, 3 into 10 raised to 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 0.05 005 ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವು ಎರಡದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, -1.003. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1.003 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 1.003 ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ 1.003. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಐಸ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದು. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಂದಾಗ ಐಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಾರ, ಅದ್ರದ್ದು ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1.31 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ 1.33 ಬಂತು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ 1.36, 1.44 ಕೆರೋಸಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1.46, ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಒಳಗ 1.47, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಒಳಗ 1.50 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಕ್ರೌನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ 1.52, ಇದು ಕೆನಡಾ ಬಾಸಮ್ ಒಳಗ 1.53, ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಳಗ 1.54, ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಸಲ್ಫೈಟ್ ಅನ್ನು 1.63, ಡೆನ್ಸ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ 1.65, ರುಬಿ ಒಳಗ 1.71, ಸಫೈರ್ ಒಳಗ 1.77, ಡೈಮಂಡ್ ಒಳಗ 2.47. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೈಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದಾವ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜೊತೆ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಏರ್ ಒಳಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Diamond. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್. ಕೆರೋಸಿನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.44 ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು 1.46 ಇದೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Fused quartz. ನೋ ನೋ ನೋ. ಕೆರೋಸಿನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೆರೋಸಿನ್. ಕೆರೋಸಿನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಅದೇ ಡೈಮಂಡ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ 2.47. ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Sir, refractive If index the of light the value of refractive index is minimum, there will be there will be speed of light is maximum. ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಹಾ, ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ? ಹಾ, ಲೈಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಲೈಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. Look at this one. The value of refractive index of the given pair media is depends upon the speed of light in the two media. This is refractive index. So refractive index is also calculated by their speed of light in these two media. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? It is also light bending capacity also depends, but here he has given speed of light. Okay. ತಿಳಿದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ? ದೇರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಏರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. Okay. Okay. So these are the values, refractive index of the particular medias, absolute refractive index. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನಿರ್ತ್ರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? Maximum speed of light. Maximum ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆಡ್ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ Diamond. Diamond. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೈಮಂಡ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫೈಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ kerosene where with respect to air medium ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು
speed of light in kerosene ಒಳಗ ಕೊಡ್ತಾನ 3.05 into 10⁸ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಈಸ್ 3 into 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಉದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಉದ್ದು ಕೇಳಿದಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆರೋಸಿನ್ ಕೇಳಾನ, ಅವಾಗ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಅವ್ ಎರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಕೆರೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಜೀನು ಮತ್ತೆ ರುಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಅಂಡ್ ರುಬಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವರೆಗೂ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾನೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ನೀವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕುಂದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. If any doubts, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಐತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಹೇಳ್ರಿ. Are you hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If there is any doubts, you can ask. If not, shall we complete that one?